ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और हमारे देश के वीरों ने 17 बार सोमनाथ के अंदर कैसी लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी हम इसको हरा देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, क्या भाषा बोल रहे हैं? साथियों, कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने का नहीं, अपना वजूद बचाने का चुनाव है। और इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण में पूरी ताकत से उतरी है। और हमारा कांग्रेस के बीच में फर्क साफ है। उनके लिए तुष्टीकरण सब कुछ है, हमारे लिए संतुष्टिकरण सब कुछ है। जूनागढ़ समेत ये सारा क्षेत्र हमारा समुद्री तट का इलाका है। मैं समझता हूं देश के विकास में कोस्टल इकोनॉमी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ब्लू इकोनॉमी पर बल दे रहे हैं। कांग्रेस जब तक यहां रही, उसने गुजरात के तटीय क्षेत्रों का विकास की तरफ अनदेखा किया। हमारी सरकार ने पहली बार गुजरात की कोस्टल इकोनॉमी को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया। ये भाजपा ही सरकार है जिसने पहली बार मछुआरों को किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। हम लगातार तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस कर रहे हैं। सूत्रापाड़ा, माडवाड़ा, नवल बंदर और वेरावल पोर्ट, इसको हम डेवलप कर रहे हैं। 22 हेक्टेयर में 7,000 से ज्यादा नावों की क्षमता वाला फिशिंग हार्बर तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही प्रयासों से पिछले 20 वर्षों में गुजरात का मछली निर्यात 8 गुना से अधिक बढ़ गया है। आज गुजरात जापान को भेजी जाने वाली सुरीमी का प्रमुख उत्पादक है। अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मछुआरों की आर्थिक समृद्धि की गारंटी दी है। हमारा संकल्प है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार करेंगे। हमारा संकल्प है कि मछुआरे भाई बहनों के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। हम उसको बढ़ाना भी चाहते हैं। हम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएंगे और सीवीड की खेती को भी बढ़ावा देंगे। यानी देश की आजादी के बाद हमारे समुद्री तट थे, इतना बड़ा समुद्री तट हिंदुस्तान का, लेकिन अलग फिशरमैन के लिए मिनिस्ट्री नहीं थी। पहली बार बीजेपी ने मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया है, क्योंकि हम ब्लू इकोनॉमी को, मछुआरों के जीवन को, हमारे कोस्टल को हर प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। साथियों, गुजरातनी धरती, મને યાદ છે હું જ્યારે ગુજરાતનો મુખ્યમંત્રી હતો અને બહાર જઈને વાત કરું કે અમારું બજેટ મોટું પાણીમાં જાય છે, કારણ કે ગુજરાતમાં 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુષ્કાળ પડે, પાણી વિના આપણે બલખા મારતા હોઈએ, એવા આપણા દિવસો। આજે ગુજરાત જે 20 વર્ષ लगातार पानी માટે આપણે મહેનત કરી, જન આંદોલનો ચલાવ્યા, અમૃત સરોવર બનાવ્યા, ચેક ડેમો બનાવ્યા, સુજલામ સુફલામ યોજના બનાવી, આ બધા પ્રયત્નોનું પરિણામ છે કે આજે આપણે
પીવાના પાણી અને ખેતરને પાણી પહોંચાડી શકીએ છીએ. નર્મદા યોજનાનો આપણે પૂરતો લાભ પહોંચાડવા માટે સૌની યોજના આ ચાલી છે. જલ જીવન મિશન, ઘરે ઘરે નળથી જળ મળે. મારી માતાઓ બહેનોને માથે બેડલા લઈને 2 કિલોમીટર જવું પડતું હતું, બધું બંધ કરાવી દીધું. મોદીએ બેડલા ઉતરાવી દીધા. તાળે અને ઘરમાં નળમાં જળ મળે. જુનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી આ બધા જ ગામોમાં પાણી પહોંચે એની વ્યવસ્થા. મોટી પાઇપલાઇનો લાગે. હું જ્યારે ગુજરાત બહારનું કોઈને કહું ને કે મારુતિ કાર જાય એવડી મોટી પાઇપલાઇનો છે તો એમને આશ્ચર્ય થતું હતું. અને ગુજરાતવાળા તો જોઈ છે. અંદર ઘર બનાવીને રહેવું તો એવડી મોટી પાઇપ નાખી છે મેં નીચે. અને અમરેલીમાં સૌની યોજનાથી 30,000 હેક્ટર ભૂમિને સિંચાઈ પહોંચી છે. આદિવાસી ખેડૂત 3 ફસલ ઉગાવી શકે એની વ્યવસ્થા કરી છે. લગાતાર વિકાસ માટે નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને બળ આપ્યું છે. સોમનાથથી ભાવનગર નેશનલ હાઈવે એના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. જુનાગઢમાં 300 કરોડ રૂપિયાની લાગતથી 4 લેન સડક સોમનાથ જુનાગઢ વચ્ચે કેશોદનો એરપોર્ટને મારે ગાજતું કરવું છે. મારે દુનિયાના ટુરિસ્ટોને અહીંયા લાવવા છે. ગીરનું લાયન જુએ, મારું સોમનાથ જુએ, મારું દીવ દમણ જુએ, એના માટે મારે મોટું કામ કરવું છે ભાઈઓ. અમારા જુનાગઢ જિલ્લામાં ટુરિઝમને માટે એટલી બધી તાકાત છે. હું જ્યારે બહાર કોઈને કહું ને કે ભાઈ તમે એક રાજ્યમાં 7 દાડા રહીને આવો ને તો મારા એકલા જુનાગઢ જિલ્લામાં 7 દાડા જોઈએ તમારે. એટલું બધું છે. ગીર, સોમનાથ, કોડીનાર મોટા પોર્ટ બનાવવાની કલ્પના છે. અને 10 વર્ષની ઉપલબ્ધિઓ, 5 વર્ષનો સંકલ્પ, 25 વર્ષનું વિઝન, આની સાથે આજે અમે દેશ પાસે આવ્યા છીએ. બોલો, આવડો મોટો દેશ કોઈ અજાણ્યા માણસને તમે આપી શકો? જરા જોરથી બોલો ને ભાઈ, આપી શકો? અત્યારે અમારી સામે જે લોકો ચૂંટણી લડે છે, ભારતમાં બહુમતી જોઈતી હોય ને સરકાર બનાવી હોય તો તમારે 272 સીટ જીતવી પડે. ઓછામાં ઓછી 272 તમારી પાસે જોઈએ. ભાજપ સિવાય એકે પાર્ટી 272 સીટ જ નથી લડતી. બોલો હવે એમનું શું થાય? અને છતાંય બસ પીએમ બનવું છે. હવે મને કહો, જેને તમે જાણ્યો હોય, પારખ્યો હોય, એને તમે પીએમ બનાવો કે ના બનાવો? આવડો મોટો દેશ એને જ સોંપો ને. જેને જેનો રેકોર્ડ જ ખબર ના હોય એને તમે પીએમ બનાવી શકો? હવે એમને મેં જરા પૂછ્યું કે ભાઈ તમે કહો તમારે કોણ માણસ છે, કોને સોંપે દેશ? ચલો નામ તો આપો એક. તો એમણે શું ફોર્મ્યુલા કાઢી છે કે અમે બધી પાર્ટીઓ ભેગી થઈને દર વર્ષે એક પ્રધાનમંત્રી, બીજા વર્ષે બીજો, ત્રીજા વર્ષે ત્રીજો, 5 વર્ષમાં 5. હવે આ લોકોને મારે કેમ સમજાવવું? આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં તો કે 10 ખેડૂતો હોય, 2 એકર જમીન હોય, એમને થાય કે આપણે પાણીની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. એટલે 10 ખેડૂતો ભેગા થયા. ભેગા થઈને એમણે પાણીનો ટ્યુબવેલ કરવાનો વિચાર કર્યો. તો કોઈ જાણકાર માણસને બોલાયો. એ કે સાહેબ પાણી તો છે નીચે, જો તમે 100 મીટર નીચે જાઓ તો તમને પાણી મળશે. તો આ 10 ખેડૂતો ભેગા થયા. એ કે શું કરીએ? તો કે મારા ખેતરમાં 10 મીટર કરો, બીજો કે મારા ખેતરમાં 10 મીટર કરો, ત્રીજો કે મારા ખેતર, તો કે 100 મીટર થઈ જશે. અલ્યા ભાઈ, આ 10 ખેતરમાં 10 કુવા કરે પાણી ન નીકળે એ તો એમાં તમારે એક જ જગ્યાએ 100 મીટર કરવું પડે ત્યારે પાણી નીકળે. આ 10 મીટર ખેતરોમાં કરવા વાળો ખેલ એક વર્ષે એક પ્રધાનમંત્રી આ એમ માંડીને બેઠા છે. આ હું ભલું કરશે આપણું?